ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں حاجی مرزا حسن بیگ صاحب. ناظرین آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج ہے 17 اکتوبر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی جس کی اب تاریخ جو ہے وہ 23 اکتوبر پڑ گئی ہے. ناظرین عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکے گی یا پھر تاریخ پڑ جائے گی اور عمران خان رہا کب ہوں گے؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں حاجی صاحب سے. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی السلام علیکم. اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے، زندگی دے، تندرستی دے، پریشانیوں سے محفوظ رکھیں. بہت شکریہ حاجی صاحب. حاجی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کی یہ جو مشکلات ہیں یہ آپ کو کب لگ رہا ہے کہ کب ختم ہوں گی یا عمران خان نے ابھی اندر ہی رہنا ہے؟ جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو پہلے دیکھا ہوا ہے اسی کے مطابق میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہوگا کچھ نہیں، چھوٹ بھی جائے گا اور یہ جو ہے نا کوئی سلسلہ اس کا آگے بھی تاریخ ہی پڑ جائے گی. اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا اس کا. اچھا ہاں وہ تو پوری پلاننگ کر رہے ہیں. میرے کو تو آج ہی اس چیز کا پتہ چلا تھا. آج ہی آپ ہی نے آگے پہلے بتایا، میرے کو نہیں پتا تھا بالکل بھی. نہ میں خبریں سن رہا ہوں نہ کوئی ایسی بات ہے. اور آج بھی مطلب میرے کو یقین نہیں تھا. ویسے صبح امریکہ سے کسی کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ آپ ان کے دعا کریں آج کوئی کیس ہے، لیکن میرے کو نہیں پتا. وہ سائفر کا آپ نے میرے کو سمجھایا ہے، لیکن ہوگا کچھ نہیں. ویسے یہ بات یاد رکھو. بابا جی ہو بھی کچھ نہیں رہا اور عمران خان جیل میں بھی ہے تو پھر جیل میں رہنا تو کوئی بات نہیں. جیل میں تو بڑے بڑے لیڈر رہتے ہیں. جیل میں بھگوڑے نہیں رہتے ہیں. جو ڈیلے کر کے آتے ہیں وہ نہیں رہتے ہیں. ان کو تو جو ہے بھائی یہاں کی روٹی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ تو صرف یہاں پہ ایک اپنا جو ڈیل ہوتی ہے ڈیل کو مکمل کرنے کے لیے آتے ہیں. ڈیل ہوئی، پیسے لیے، واپس چلے گئے. ان کا یہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں بات جی. وہ کل پتہ نہیں ایک صاحب کون کہہ رہے تھے کہ جی وہ جناب اس نے میرے کلپ بھیجا کہ جی اپنا یہ نواز شریف شہباز شریف جو ہے نا دو الگ الگ باپوں کے بیٹے ہیں. کہ وہ کہتا میرا باپ جو میرا دادا زمیندار تھا، وہ کہتا ہمارا دادا تو بہت غریب آدمی تھا، اور کہتے ہیں دونوں کو بیان ہی نہیں آپ سے مل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ تم کہہ رہے دو باپ کے بیٹے ہیں، یہ تو 3-4 باپوں کے بیٹے ہیں. یہ صدر جاولق کا بیٹا بھی رہا ہے، صدر اسحاق کا بیٹا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی کہا تھا صدر اسحاق کو، شریف نے جا کے کہا تھا تیرا پتر ہے. ٹھیک ہے نہیں بات جی. تو یہ جو ہے نا ان کے بعد صدر جاولق نے تو خیر اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا جیسے بھی تھا. تو یہ تو کئی باپ کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں کوئی آپ ایسی بات نہ سوچیں، شک نہ کریں ان کی کسی بھی بات میں. کہتے ٹھیک ہے. بابا جی یہ بتائیں عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان کا مستقبل وزیر اعظم ہے. اچھا جی. وہ جیل میں بیٹھا ہی وزیر اعظم ہے. جیل میں بیٹھا بھی وزیر اعظم بنے گا، بلکہ وہاں بیٹھ کے اس کی اہمیت اور بڑھا رہے ہیں یہ لوگ. اس کو اندر کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو اندر کرنے سے اس کی اہمیت کتنی بڑھ رہی ہے. جو لوگ اس کے تھوڑے بہت نہیں بھی اس کو چاہتے تھے وہ بھی اس کے گرویدہ ہو گئے. ماما جی 23 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر تاریخ رکھی ہے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی ہے. یہ کیا نواز شریف کو سلامی تو نہیں دینی کہ عمران خان کو جو ہے نا فرد جرم عائد کر کے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں. ہو سکتا میاں صاحب نہ ہی آئے، کس کو یہ بھی تو بات یاد رکھو نا. ہم ایسے نہ کریں، وہ آ رہے ہیں. نہیں وہ تو ظاہر پتا، یہ تو بادل آ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ بارش ہو جائے. ٹھیک ہے نہیں بات جی. بادل آ رہے ہوتے ہیں اور جب بارش آنی ہوتی ہے تو پھر جناب بادل غیر متوقع طور پہ آ جاتے ہیں. میاں صاحب اگر آئے بھی تو ان کے لیے ابھی بہت سارے مراحل ہیں. چاہے اس کو جتنی مرضی انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ یا اور جو بھی ہے جتنی مرضی اس کو امداد دے، لیکن جو اوپر والی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں ابھی چاہ رہی ہے کہ وہ آئے گا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اب یہ جو اسرائیل کا فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو پتہ میں نے پہلے پچھلے انٹرویو سے پہلے ہی بلکہ 8-10 دن پہلے بتایا تھا. اور اس کے لیے اب کوئی آدمی یا تو ایران کا کوئی ایسا بندہ ہے یا انڈیا کا کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دے گا. اسرائیلی اور امریکہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، اور جب یہ سامنے منظر پہ ان دو ملکوں میں سے کوئی بندہ آئے گا تو یہ سمجھ لے کہ ان کے درخت کے پتے سارے جھڑ جائیں گے. اچھا یہ بات یاد رکھو. اللہ اکبر. آج کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ. اچھا جی. بابا جی یہ تو اسی طریقے سے میاں صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ جتنی مرضی اس انتظامیہ سے جو مرضی کر لے، لیکن جو اوپر کی انتظامیہ نہیں چاہے گی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھو.
मामा जी ये बताएं कि आपको लगता है कि जजेस के ऊपर कोई प्रेशर है जो इमरान खान, हाँ प्रेशर तो है जजों के ऊपर, इस हवाले से कोई चीज़ देखी हाँ है आपने? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन जो जजों को प्रेशर होगा, जजों का वही हाल होगा जो पहलों का हुआ है। अच्छा, जी ये बात याद रखो। और जो जज सही अपने माँ प्यो याद करके कर देगा फैसला, कर देगा, कुछ भी नहीं होगा उसका। मामा जी इमरान खान को लोग छोड़ के जा रहे हैं, उस्मान डार चला गया यार, सदाकत उस्मान डार अब्बासी कोई चला अवाम गया। थोड़ी है, मैं तो उसको मानता हूँ जो अवामी फरक हमीम उसका बनना था, वो भी छोड़ के चला गया है। मैं उसके बंदे को छोड़ो, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अवाम उसके साथ है। यार मेरे को पता है कि कितने लोगों के फ़ोन आते हैं। सुबह अमेरिका से किसी बच्ची का फ़ोन आया, उसने वहाँ उसकी सालगिरह का केक काटा और उसने मेरे को फ़ोन किया। मेरे को पता नहीं था कि आज इसकी कोई तारीख है, कोई ऐसी बात है। उसने कहा अंकल इसके बारे में आप दुआ करें। मैंने कहा बेटा मैं उसके बारे में, मैं तो पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ और पाकिस्तान के लिए दुआ करूँगा और करता रहूँगा। और मैंने कहा जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी का उसको कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो मर्जी करूँ। नवाज शरीफ को क्या देख रहे हैं, क्या बनेगा? अगर आ गया तो वज़ीर आज़म बन जाएगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सोचना भी हमारे जो है ना वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है। ठीक है, नहीं बनेगा और आ सकता है, लेकिन अगर आएगा तो फिर आके उसके लिए दो मुश्किलात ऐसी होंगी कि जिसको वो फेस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। ठीक है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की बात हो गई जब मतलब कि नवाज शरीफ मेरे सामने से मच्छियों वाली पानी में से गुजरा है और दो जगह वहाँ ट्रैक लगे हुए हैं, दोनों में से उसको अंदर से टेंटों के अंदर से निकाला है। और उसकी बेटी जो है ना, ये क्या नाम है इसका, मरीम नवाज, ये मेरे पास खड़ी है। ठीक है नहीं, इसका मतलब वो जाहिर पता है किसी न किसी के हवाले से आ तो रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं इतनी होगी, ये बात याद रखो। बेटी और उसका भाई, बेटी गलती से मरवा रही है, भाई जानबूझ के मरवा रहा है। अल्लाह अकबर। आपने ये दरख्तों के पत्ते झड़ने वाली जो बात देखी है, ये आपने इसराइल के हवाले से देखी है या क्या, इसका क्या मतलब है? भाई जो मतलब हमारे इसके जो है ना फ़लस्तीन के गजा के जो मुखालिफ लोग हैं ना, उनके खिलाफ या तो इंडिया से या ईरान से कोई ऐसा इनकलाब उठेगा, चाहे वो इंडिया से हो चाहे यहाँ से हो, लेकिन वो है कोई अहले तशी है, उसके इनकलाब ने उनकी जड़ें खोखली कर दी हैं और उनके दरख्त के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ये बात याद रखो, जो अमेरिका और उसकी यहूदी लाबी के जो लोग। जी ठीक है मामा जी, आपने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कुछ देखा है? मैं चाहता हूँ कि मेरे नाज़रीन को भी बताएं। आसिफ अली जरदारी साहब की आज मेरे को आवाज़ आई है कि अपना आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे आवाज़ आई है। अब उसका आवाज़ का मतलब है कि आसिफ अली जरदारी भी किसी चीज़ के बारे में चौकन्ना है। ठीक है जी। अब वो चौकन्ना ये समझो कि या तो क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की पीछे मैंने आपको कहा था कि किसी टाइम उसकी सुलह हो सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब के कोई मैंने जब तबीयत ख़राब थी उस दौरान में 2 दफ़ा सुना है कि उसने कहा है कि जनाब मेरा मुखालफ अंदर है और मैं बाहर जश्न मनाऊँ, तो ये मैं समझता हूँ उसके दिल की हमदर्दी की बात है, ये मुखालफत की बात नहीं है और ये कोई मजाकिया बात नहीं है, ये हकीकत है, उसके दिल की बात है। ठीक है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब इस टाइम इन दोनों बंदों से परेशान हैं। वो अपना किबला आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब फैमिली से वो इस टाइम बर्जन है। तो वो चाहते हैं कि मैं हूँ और इमरान खान हो, मुखालफत हमारी और किसी की और ना हो। यही बात याद रखो, अगर सुलह भी हो सकती है इनकी मुखालफत में। अच्छा जी, मियाँ साहब की और जरदारी की वजह से, क्योंकि वो इनसे आजकल बल्कि इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन दोनों की वजह से इमरान खान के साथ सुलह कर ले वो। मामा जी, आपने कहा था कि मैंने इमरान खान को जेल जाते नहीं देखा, फिर आपने उसको सफ़ेद कपड़ों में भी देखा, गाड़ी में भी बैठे हुए देखा, लेकिन मेरा ख्याल अब 2-3 क्या मतलब 4था महीना होने वाला है वो जेल में ही है। बेटा जी वो है जेल में, लेकिन जब मैंने उसको रिहा होते देखा था तो उस टाइम उसका केस में वो बरी हो गया था, जिस केस में उसको अंदर किया था। अब कब लग रहा है? अब जब लगेगा तो मैं बताऊंगा, मैं अपने पास से कोई बात नहीं बताता हूँ, लेकिन उसको होता कुछ नहीं। जिसको पहले एक दफ़ा देख लिया छूटते हुए वो छूटेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने बाबा जी की बातें सुनी। बाबा जी कहते हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं होता और जो 23 अक्टूबर है तब भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी और आगे की तारीख बढ़ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह और हाफ़िज़। इंशाल्लाह हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है और इंतज़ामिया है, मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो निगरान है चाहे जो भी है, वो इंशाल्लाह आप देख लेना कि उनको अल्लाह तबाला उनकी आँख खोल देगा। अल्लाह तबाला की जब उनके सिर में हल्की सी सोटी पड़ेगी ना,
تو ان کے کان کھل جائیں گے، جتنے ان کے کان بند ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے سارے. بہت شکریہ جی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.